آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیگاسس جاسوسی اور زرعی قوانین کے معاملے پر اپوزیشن ارکان کی لگاتار رکاوٹ کے تناظر میں کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ 130 کروڑ بھارتی افراد پوری تندہی سے کام کرتے رہیں گے تاکہ بھارت نئی بلندیوں پر پہنچے۔ جناب نریندر مودی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ای روپی کا آغاز کرنے والے ہیں، جو ڈیجیٹل ادائیگی کا بغیر نقد رقم کے استعمال اور کسی بغیر رابطے کا ایک وسیلہ ہے۔ ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 47 کروڑ 22 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح 97.35% ہو گئی ہے۔ ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں بھارتی خواتین کی ہاکی ٹیم نے پہلی مرتبہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہے۔ کھیلوں کے محکمے کے وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے اس کامیابی پر خواتین ہاکی ٹیم کو مبارکباد دی ہے، اور بھارت کی کمل پریت کور آج شام ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں خواتین کے ڈسکس تھرو فائنل میں مقابلہ کریں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیگاسس جاسوسی اور زرعی قوانین کے معاملے پر اپوزیشن ارکان کی جانب سے لگاتار رکاوٹ ڈالے جانے کے تناظر میں کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا میں پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد دن میں 12 بجے کارروائی جب دوبارہ شروع ہوئی تو کانگریس، ترنمول کانگریس، بائیں بازو کی پارٹیوں اور دیگر پارٹیوں کے ارکان پھر سے نعرے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ شورغل کے دوران ٹرائیبونل اصلاحات بل 2021 ایوان میں پیش کیا گیا۔ جب شورغل ہوتا رہا تو صدر نشین نے ایوان کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے آج صبح جب ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اپوزیشن ارکان نے پیگاسس جاسوسی اور زرعی قوانین سے متعلق معاملات اٹھانے کی کوشش کی اور شورغل کیا۔ ہنگامے کے دوران اسپیکر اوم برلا نے سوالوں کے وقفے کی کارروائی چلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مشتعل ارکان سے بار بار یہ اپیل کی کہ وہ اپنی اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں اور ایوان کا کام کاج ہونے دیں۔ راجیہ سبھا میں بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ آج صبح جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوئی، کانگریس، ترنمول کانگریس، بائیں بازو کی پارٹیوں اور دیگر پارٹیوں کے ارکان نے پیگاسس جاسوسی اور زرعی قوانین سے متعلق معاملات اٹھانے کی کوشش کی، جسے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو نے نامنظور کر دیا۔ اپوزیشن کے ارکان نے تحریک التوا کے نوٹس دیے تھے۔ ایوان کی کارروائی پہلے دن میں 12 بجے تک اور پھر بعد میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے آج صبح دونوں ایوانوں نے ٹوکیو اولمپک کھیلوں میں کانسے کا تمغہ جیتنے پر بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو کو مبارکباد پیش کی۔ خزانے کی وزیر نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ آکاشوانی، دوردرشن اور دیگر ذرائع ابلاغ کے توسط سے جانکاری اور معلومات فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں تک مالی امداد پہنچنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اپریل 2015 میں پردھان منتری مدرا یوجنا شروع ہونے کے بعد سے مذکورہ اسکیم کے تحت گجرات میں اس سال 31 جنوری تک 58,114 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے۔ لوک سبھا میں ضمنی سوالوں کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے بتایا کہ گجرات میں 84,46,000 قرضے دیے گئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مدرا قرضے مینوفیکچرنگ، کاروبار کرنے، خدمات اور زراعت سے متعلق سرگرمیوں کے لیے دستیاب ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ ایک ایسے وقت کے جب بھارت اپنا امرت مہوتسو منا رہا ہے، 130 کروڑ بھارتی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے
पूरी तनदही से काम करते रहेंगे कि भारत नई बुलंदियों पर पहुंचे। जनाब नरेंद्र मोदी ने मुख्तलिफ ट्वीट पैगामात में कहा कि एक तरफ जहां अमृत महोत्सव का आगाज हो रहा है, वहीं ऐसी कई बातें और वाकयात भी रूनुमा हुए हैं जो हर भारतीय के लिए खुश आइंद और हौसला बढ़ाने वाले हैं। जनाब मोदी ने कहा कि रिकॉर्ड तादाद में टीके लगाए गए हैं और जीएसटी की वसूलियाबी में इजाफे से उम्मीद अफजा इक्तिसादी सरगर्मियों का इशारा मिलता है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि ओलंपिक खेलों में न सिर्फ सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तमगा जीता जिसकी वो मुस्तहिक थीं, बल्कि भारत की मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों ने भी तारीखी एतबार से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल अदायगी के तरीक़ेकार ई रूपी का आगाज कर रहे हैं, जो किसी तरह के राब्ते के बगैर और नकद रकम के इस्तेमाल के बगैर डिजिटल अदायगी का एक वसीला है। जनाब नरेंद्र मोदी हमेशा ही डिजिटल इक़दामात की पुरजोर हिमायत करते रहे हैं। ई रूपी एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग पर मबनी ई वाउचर है जो मुतल्लिका शख्स के मोबाइल पर मुहैया कराया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 47 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। सेहतयाब होने की शरह सरेदस्त 97.35% है। पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। अब तक 3 करोड़ 8 लाख 57,000 से ज्यादा अफराद रूबे सेहत हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोविड-19 के 40,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 422 अमवात की इत्तला मिली है। इधर मुल्क में जांच के अमल में लगातार तेजी आ रही है और अब तक 46 करोड़ 96 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के 10वें दिन भारतीय खवातीन की हॉकी टीम ने तारीख रकम की है। वो पहली बार ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत ने 3 मर्तबा के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1 गोल से हरा दिया। भारतीय मर्दों की टीम के ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने के एक दिन बाद भारतीय खवातीन की टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। भारत की गुरजीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया। इससे पहले ओलंपिक्स में भारत ने 1980 के मॉस्को खेलों में सबसे अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। इधर खेलों के महकमे के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारतीय खवातीन की हॉकी टीम को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि भारतीय टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा कि खवातीन की हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक्स में हर कदम पर तारीख रकम कर रही है। खेलों के वजीर ने कहा कि 130 करोड़ भारतीय खवातीन की हॉकी टीम के साथ हैं। इधर भारत की कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक खेलों में आज शाम 4:30 बजे खवातीन के डिस्कस थ्रो के फाइनल में मुकाबला करेंगी। आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेगासस जासूसी और ज़राई कवानीन के मामले पर अपोजिशन अरकान की लगातार रुकावट के तनाजुर में कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की है कि 130 करोड़ भारतीय अफराद पूरी तनदही से काम करते रहेंगे ताकि भारत नई बुलंदियों पर पहुंचे। जनाब नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई रूपी का आगाज करने वाले हैं। मुल्क में अब तक 47 करोड़ 22 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। सेहतयाब होने की शरह 97.35% हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।